जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 चैप्टर नंबर 6 तत्वों वर्गीकरण हवे एमां आपणे छेल्ले लेक्चर नंबर 5 में आपणा पेम्पलेटना प्रश्न नंबर 17 थी 22 भणी गया था। आजे 22 पछी केटलाक एसक्यू छे जे प्रश्न नंबर 23 माटे खूब ज महत्वना छे। तो आपणे प्रश्न एसक्यू 39 थी आगळ वधीए तो मैं समय बचाववा माटे जुओ बोर्ड पर आ प्रश्नों एसक्यू छे एटले लखी दीधेला छे। बोलो काचुं लोखंड एटले शुं? तो वात भट्टीमांथी प्राप्त थता वात आपणे जे छेल्ले 22मो प्रश्न भण्या एमां वात भट्टीमांथी प्राप्त थता अथवा तो थतुं लोखंड के जेमां 4% कार्बन उपरांत SpSi अने Mn बरोबर SpSi अने Mn सल्फर फॉस्फरस सिलिकॉन अने मैंगेनीज बरोबर अने Mn हूँ आने टूंक में SP सीमन कहीश। सिमरन की जगह सीमन र लखीश तो पाछो तमे कन्फ्यूज थशो तो SP सिमरन चलो हूँ लखूँ ज पण र ब्लू कलर थी लखूँ बरोबर। SP सिमरन पंजाबना SP छे बरोबर। तो सल्फर फॉस्फरस सिलिकॉन अने मन एटले मैंगेनीज नी अशुद्धि धरावता भट्टी वात भट्टीमांथी प्राप्त थता लोखंड के जेमां 4% कार्बन उपरांत SpSiMn नी अशुद्धि धरावता लोखंड ने शुं कहे छे? काचुं लोखंड कहे छे। काचुं लोखंड कहे छे। चलो एना पछी काचा लोखंड में कई कई अशुद्धिओ होय छे? तो बोलो जवाब मळी गयो। 4% कार्बन उपरांत थोड़ी मात्रा में SpSi अने Mn नी अशुद्धि होय छे। चलो काचा लोखंड की विशिष्टता शुं? तो काचा लोखंड ने जुदा जुदा आकार में ढाળી शकाय छे। जुदा जुदा आकार में ठाड़ी नहीं भाई हो मारे लोचो है ढनो ढ नहीं आवड़तो ढाળી शकाय छे। आ एनी लाक्षणिकता छे एटले के एने जुदा जुदा बीबा में ढाळीए तो आपने जुदा जुदा मॉड्यूल मळी शके छे। हवे भरतर लोखंड एटले शुं? तो जोजो आ जे काचुं लोखंड मळ्युं छे ए काचा लोखंड ने लोखंडना भंगार लोखंडना भंगार अने कोक साथे गरम करवामां आवे। कोक साथे वात भट्टीमां पीगाळवामां आवे। तो ध्यान राखजो अहींया लोखंडनो भंगार एटले शुं? तो शुद्ध लोखंडमांथी बनावेली वस्तुओं के जे हवे बिन उपयोगी है एने आपणे लोखंडनो भंगार कहीए छीए। एटले फाइनली भरतर लोखंडमांथी बनावे ए भंगार छे। हवे काचा लोखंडमां बोलो 4% कार्बन हतो आमां कार्बननुं प्रमाण ओछुं छे अने एने आपणे कोक साथे गरम कर्यो तो आ कार्बन आ कोक साथे प्रक्रिया करी कोक साथे गरम कर्यो एटले ऑक्सिजन साथे प्रक्रिया करी अने शुं करशे? C+O2 gives CO2 अथवा तो CO स्वरूपे केटलो कार्बन उड़ी जशे बरोबर। त्यारे बोलो 3% कार्बन धरावतुं लोखंड प्राप्त थाय छे। त्यारे 3% कार्बन धरावतुं लोखंड प्राप्त थाय छे जेने भरतर लोखंड कहे छे। बोलो कम्प्लीट। तो काचा लोखंड में कार्बन की अशुद्धि 4% हती जे भरतर लोखंड में केटली थई? ओके चलो एना पछी भरतर लोखंड में कार्बन प्रमाण तो सीधो जवाब आवी गयो 3%। हवे भरतर लोखंड की विशिष्टता जणावो। तो जो एमां कार्बन प्रमाण घट्युं छे एटले शुं थशे? बोलो कार्बन प्रमाण घट्युं छे तो शुं थशे? तो एनी सख्ताई वधे तो सखत अने बरड बने छे। शुं थाय छे? सखत अने बरड बने छे। बोलो कम्प्लीट। तो आ एनी विशिष्टता छे। तो ये सखत अने बरड होय छे लखवानुं। मैं तमने समजूती आपी कि भाई पेलामां 4% हतुं तो आमां 3% थयुं तो बरड होय छे। बोलो कम्प्लीट। चलो हवे आगळनो प्रश्न लईए।
તો પ્રશ્ન નંબર 23 જોજો, આમાંથી જ છે એટલે જ મેં આ બધું કર્યું તમને. તો પ્રશ્ન નંબર 23નું વિધાન આ રીતનું છે. ચલો 23મો પ્રશ્ન હું નીચે લખીશ, એક લાઈન નીચે લખું છું. કેમ? તો બોલો, પહેલું કાચું લોખંડ. કાચા લોખંડમાંથી આપણે મેળવ્યું કયું લોખંડ ભાઈ? તો ભરતર લોખંડ. અને એ ભરતર લોખંડમાંથી આપણે હવે મેળવવાનું છે ઘડતર લોખંડ. શું મેળવવાનું છે? ઘડતર લોખંડ. બરોબર. તો આપણો પ્રશ્ન છે ઘડતર લોખંડની બનાવટ સમજાવો. બોલો, તમને આ જ પ્રશ્ન ઘડતરની જગ્યાએ ભરતર લખીને આપ્યો, શું કરશો? તો આગળ આવી ગયું કે કાચા લોખંડની અંદર થોડી માત્રામાં કોક ઉમેરી તેને વાતભઠ્ઠીમાં ગરમ કરવામાં આવે તો ભરતર લોખંડ પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા હવે જોઈશું. તો બોલો, ઘડતર લોખંડ શેમાંથી બનાવવામાં આવે? ભરતર લોખંડ. તો ભરતર લોખંડને બરોબર હાજર અશુદ્ધિઓનું પરાવર્તની ભઠ્ઠીમાં હિમેટાઇટનું પડ ચડાવેલી, તો ધ્યાન રાખજો, ભરતર લોખંડમાં હાજર અશુદ્ધિઓનું ભરતર લોખંડમાં હાજર અશુદ્ધિઓનું બરોબર હિમેટાઇટનું પડ ચડાવેલી પરાવર્તની ભઠ્ઠીમાં, ભાઈ આ બધા MCQ છે હો, ભઠ્ઠીમાં ઓક્સિડેશન કરીને ઘડતર લોખંડ મેળવવામાં આવે છે અથવા તો બનાવવામાં આવે છે. હવે જો આપણને ખબર છે કે ભરતર લોખંડમાં, મેં થોડી અહીંયા વાક્ય રચના બદલી છે તમને સહેલી પડે એ માટે, પેમ્ફલેટમાં કે ચોપડીમાં જુદી આપી છે. બરાબર. આપણને જે ભરતર લોખંડ પ્રાપ્ત થયું હતું એમાં કઈ અશુદ્ધિ હતી? તો આપણને ખબર છે કેટલી? 3% કાર્બન હતો. 3% કાર્બન હતો. હવે હિમેટાઇટનું પડ, હિમેટાઇટ એટલે હેલીની માસી આવી Fe2O3, મેગ્નેટાઇટ એટલે Fe3O4. તો Fe2O3નું પડ ચડાવેલી પરાવર્તની ભઠ્ઠીમાં ઓક્સિડેશન. હવે જોજો, Fe2O3માં ઓક્સિજન છે, ભરતર લોખંડમાં કાર્બન છે, તો એની વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ, કાર્બન પેલા ઓક્સિજન સાથે સંયોજન કેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ સ્વરૂપે ઉડી જશે. તો જોજો હવે લખીએ અહીં હિમેટાઇટ એટલે કે Fe3O4 અરે Fe2O3 એની પેલા જે ભરતર લોખંડમાં કાર્બન હતો એની સાથે પ્રક્રિયા થઈ. બોલો શું થશે? તો 2Fe પ્લસ 3CO, આ CO ઉડી જશે. તો આને બેલેન્સ કરીએ તો અહીંયા 3 કાર્બન લખવા પડે. બરોબર. પ્રક્રિયા પ્રમાણે બોલો, ભરતર લોખંડમાં હાજર કાર્બનની અશુદ્ધિનું કાર્બન મોનોક્સાઇડમાં અથવા COમાં, આપણે CO જ લખીએ, અશુદ્ધિનું COમાં ઓક્સિડેશન કરે છે. આ હિમેટાઇટ શું કરે છે? તો CO જે ભરતર લોખંડમાં કાર્બનની અશુદ્ધિ હતું એનું COમાં ઓક્સિડેશન કરે છે. હવે જોજો, આ પ્રક્રિયામાં અભિવાહક એટલે કે ફ્લક્સ તરીકે લાઇમસ્ટોન ઉમેરવામાં આવે છે. હવે જોજો, હું અહીંયા એક થોડો વધારાનો ટોપિક લઈશ. બોલો, આપણા ઘરે મમ્મી કઠોળમાં તુવર, ચણા કે મગ આની સબ્જી બનાવી હોય
તો જોજો આને સવારથી પલાળી દે છે અથવા તો આગલા દિવસે રાત્રે પલાળી દે છે. કેમ? તો આ બધા સખત છે, તરત બીજા શાકભાજીની જે એમાં નરમ ના થાય. ચલો ભૂલી ગયા છો તમે પલાળવાનું અને તમારે એ દિવસે તુવર કે ચણાનું સબ્જી ખાવાનું મન થઈ ગયું છે, તો એવી પરિસ્થિતિમાં શું કરાય? પાણીમાં મીઠું નાખી, વધુ માત્રામાં મીઠું નાખી અને એમાં તુવર નાખીને એને બાફવામાં આવે તો શું થશે? આ પાણીમાં મીઠાની હાજરીના કારણે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ 100°C છે, પણ એમાં મીઠાની હાજરીના લીધે એનું ઉત્કલન બિંદુ વધીને એ જેટલું મીઠાનું પ્રમાણ હોય એમ 100°થી વધી જાય છે. એટલે જો ખાલી પાણીમાં બાફીએ તો તુવરને પૂરતી ઉર્જા મળે નહીં અને પૂરતા પ્રમાણમાં બફાય નહીં, એ કઠોર રહી જાય. તો મીઠું અથવા ઘણી વખત સોડા પણ નાખતા હોય છે. બહુ ઝડપથી કામ કરવું હોય, બહુ મોટા પાયે રસોઈ હોય તો સોડા પણ નાખતા હોય છે. તો એ સોડા નાખવાથી આ જે પાણી છે એ દ્રાવણ બન્યું અને દ્રાવણનું ઉત્કલન બિંદુ તેના શુદ્ધ દ્રાવક કરતાં ઊંચું હોય. આ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ, બરાબર? તો એ અહીંયા પણ જોજો, અહીંયા આ ફ્લક્સનું કાર્ય એ જ છે. જેમ દ્રાવણમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળવાથી ઉત્કલન બિંદુ વધે એમ દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળવાથી ઠાર બિંદુ ઘટે. એટલે જ આઈસ્ક્રીમની રેકડી એટલે કે લારી લઈને ફરતા જે માણસો હોય એ લારીમાં જે આઈસ્ક્રીમનો ડબ્બો હોય એટલે કે અંદર જે બરફની કન્ટેનર હોય એ બરફ તમે ચાખશો તો એમાં મીઠું હોય છે. તો મીઠામાં બરફ આવ્યો એટલે કે બરફ શુદ્ધ હતો તો એનું ઠાર બિંદુ 0°C હતું, પણ એમાં મીઠું નાખ્યું એટલે -2 થી 4°C જતું રહે. એટલે કે બરફ સરળતાથી પીગળતો નથી અને આઈસ્ક્રીમનું તાપમાન નીચું રહે છે. ઓકે, તો આ લાઇમસ્ટોન જે અભિવાહક તરીકે વર્ત્યો છે એને ઉમેરવાનું કારણ શું છે ખબર છે? એનું કારણ શું છે? તો તેની હાજરીના કારણે, અહીંયા હું લખું છું કૌંસમાં જ, હાજરીના કારણે ઘન પદાર્થોના મિશ્રણનું ગલનબિંદુ, જોજો અહીંયા આપણે એમને પીગાળવાના છે, ગલનબિંદુ નીચું આવે છે. આ અભિવાહક કહેવાય. અભિવાહક તરીકે ઉમેરવામાં આવે છે. આથી સિલિકોન અને ફોસ્ફરસનું પણ ઓક્સિડેશન, હવે જોજો સિલિકોન અને ફોસ્ફરસનું ઓક્સિડેશન, એ સિલિકોનની ગલનબિંદુ ખૂબ જ ઊંચું છે, ફોસ્ફરસ તો ચલો નીચું છે, પણ આથી હવે આના કારણે ગલનબિંદુ નીચું આવ્યું તો આથી સિલિકોન અને પીનું પણ ઓક્સિડેશન થઈ સ્લેગમાં રૂપાંતરિત થાય છે. સ્લેગમાં રૂપાંતરિત થાય છે. કમ્પ્લીટ. ચલો એના પછી ત્યારબાદ આ પ્રક્રિયા મિશ્રણમાંથી ધાતુ, હવે જોજો સ્લેગ એટલે શું છે? કચરો. અને એની ઘનતા, જેની ઘનતા ધાતુ કરતાં ઓછી હોય છે, પીગળિત ધાતુ કરતાં ઓછી હોય છે. હું આ પછી લખું. પીગળિત ધાતુ કરતાં ઓછી હોય છે. આથી તે પીગળિત ધાતુની સપાટી ઉપર તરતો રહે છે, જેને બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે. જુઓ તો આપણને ખબર છે કે આમાં કઈ અશુદ્ધિઓ હતી? તો ભણતર લોખંડમાં SP, પછી બોલો સિમરન SI અને MN, એમાંથી બોલો કાર્બન તો આપણે અહીંયા પહેલાં જ ઉડાડી દીધો. પછી રહ્યું સલ્ફર, ફોસ્ફરસ, સિલિકોન અને મેંગેનીઝ. એમાં સલ્ફર અને ફોસ્ફરસ કરતાં સિલિકોન અને મેંગેનીઝનું ઓક્સિડેશન થોડું મુશ્કેલ છે, બરાબર? અને એના કારણે આપણે એની અંદર અભિવાહક તરીકે શું ઉમેર્યું? લાઇમસ્ટોન. લાઇમસ્ટોનના કારણે ગલનબિંદુ નીચું આવ્યું. ગલનબિંદુ નીચું આવ્યું એટલે સિલિકોન અને ફોસ્ફરસ, મેંગેનીઝ નહીં, તો સિલિકોન અને ફોસ્ફરસનું પણ ઓક્સિડેશન થઈ અને જતું રહે છે, બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં આ જે બધી વધારાની ધાતુઓ હતી બધી સ્લેગ સ્વરૂપે નીકળી જાય છે. બોલો સલ્ફરનું ઓક્સિડેશન થાય તો શું થાય? SO2 બને, ઉડી ગયો. ફોસ્ફરસનું તો જોજો અહીંથી SO2 બને, SO2 વાયુ છે. અહીંયા PO4 ફોસ્ફેટ અથવા તો P2O5 બને, જે ઘન અવસ્થા ધરાવે છે. શું બને? P2O5. પછી
તો અહીંયા સિલિકોન SiO2 બને અને આનું MnO બને. તો આ બધા ઘન અવસ્થા છે, આ વાયુ હતો એ ઉડી ગયો, તો આ બાકીના જે છે સ્લેગ તરીકે ઉપર તરતા હોય એને કાઢી લઈએ તો આપણને પિઘલિત ધાતુ. ત્યારબાદ આ પ્રક્રિયા મિશ્રણમાંથી બોલો ધાતુને બહાર કાઢી, પિઘલિત ધાતુને જો બોલો રોલર વચ્ચેથી પસાર કરવામાં આવે છે. એટલે જો રોલર વચ્ચેથી, એટલે શેરડીનો રસ કાઢવાનો જે રેકડી હોય એના જેવું થાય. શેરડીના એ રોલર વચ્ચેથી શેરડી પસાર થાય એટલે શું થાય, રસ બધો દબાઈને નીકળી જાય અને કચરો બધો આગળ જાય. આથી સ્લેગ દૂર પસાર કરવામાં આવે છે. આથી જે થોડો ઘણો પણ સ્લેગ, આપણે અહીંયા સ્લેગ કાઢી લીધો હતો પણ તેમાં થોડો ઘણો પણ જો સ્લેગ રહી ગયો હોય એ દૂર થઈને શુદ્ધ લોખંડ પ્રાપ્ત થાય છે. શુદ્ધ લોખંડ પ્રાપ્ત થાય છે, બરોબર. જેને શું કહે છે, ઘડતર લોખંડ કહે છે. શું કહે છે, ઘડતર લોખંડ કહે છે, બરોબર. જો અહીંયા યાદ રાખજો, K ફોર K, પછી B ફોર B કાચું, ભરતર, અને ઘડતર માટે G, KBC નહીં. અને આપણને હવે ખબર પડી ગઈ કે આ ત્રણમાં સૌથી શુદ્ધ સ્વરૂપ કયું છે, ઘડતર. એનાથી ઓછું ભરતર અને સૌથી ઓછું કાચું. તો આમ આયર્નના વિવિધ સ્વરૂપો પૈકી બોલો શું લખશો, ઘડતર લોખંડ એ સૌથી શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. ઘડતર લોખંડ એ સૌથી શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. બોલો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 23 પૂરો થયો. હવે કેટલાક SQ છે, હું આ લખેલું છે એમાં જ ચર્ચા કરી દઉં છું. બોલો લોખંડના વિવિધ સ્વરૂપોની શુદ્ધતાનો ક્રમ જણાવો. તો સૌથી ઓછું શુદ્ધ, એનથી વધુ શુદ્ધ, એનથી વધુ શુદ્ધ. બોલો અહીંયા MCQ પૂછાય, કાચા લોખંડમાં કાર્બનનું પ્રમાણ તો લગભગ 4%, ભરતર લોખંડમાં 3%, તો ઘડતર લોખંડમાં કેટલું, તો 3%થી ઓછું. 3%થી ઓછું અને 0.2 થી 2% સુધી હોય છે. કેટલું, ઘડતર લોખંડમાં 0.2 થી 2% સુધી હોય છે. આ યાદ રાખજો. ઓકે, ચલો ચોપડીમાં ના આપ્યું હોય પણ આપણે લખી શકીએ. એવી રીતે બીજો પ્રશ્ન, આયનના વિવિધ સ્વરૂપો પૈકી કયું સ્વરૂપ સૌથી વધુ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તો ઘડતર લોખંડ. ઓકે, તો તમારો SQ 45 અને 46 લખ્યા વગર આ થિયરીમાંથી આપણે સમજી લીધો છે. હવે જોઈશું આગળનો પ્રશ્ન. તો આગળનો પ્રશ્ન છે 24મો પ્રશ્ન, કોપરના અયસ્કમાંથી. ધ્યાન રાખજો, હવે કોપર આવ્યું. કોપરના અયસ્કમાંથી કોપરના નિષ્કર્ષણનું ઉષ્મા રસાયણ સમજાવો. ધ્યાન રાખજો, શબ્દ સમજજો નહીતર જવાબ નહીં આવડે. ઉષ્મા રસાયણ સમજાવવાનું છે, એનો મતલબ કે એના ઉષ્માગતિકીય સિદ્ધાંતોના આધારે આ પ્રક્રિયા સમજાવવાની છે. તો ધ્યાન રાખજો, આપણને કોપરના કોકો ક્યુ મેટા મેલેઆજ એ એની ખનિજો છે. મેં તમને ટ્રીક આપી હતી, બરોબર. ચલો હું અહીંયા બધું જ વર્ણન કરું. તો ખનિજોમાં કોકો ક્યુ મેટા મેલેઆજ, બરોબર. કોપર ગ્લાન્સ, કોપર પાયરાઇટ્સ, ક્યુપ્રાઇટ, મેટાકોનાઇટ, મેલેકાઇટ ગ્રીન અને એઝ્યુરાઇટ બ્લુ. મેં તમને આગળના એક લેક્ચરમાં બધું લખીને આપ્યું હતું, બરોબર. એમાંથી અયસ્ક તરીકે આપણે કોને લેતા હતા, બોલો યાદ છે? અયસ્ક તરીકે કોને લેતા હતા, કરો યાદ કરો. પહેલો પ્રશ્ન આગળ શરૂઆતનો જ. અયસ્ક તરીકે શું લીધું હતું, તો કોપરના અયસ્કમાં કોકો ક્યુ મેલે, કોકો ક્યુ મેલે, કોકો ક્યુ મેલે, આ બે કેન્સલ કરી દેવાના, એ અયસ્ક થયા. ચલો, કોપર પાયરાઇટ્સ અને કોપર ગ્લાન્સ. કોપર પાયરાઇટ્સ એટલે Cu2S
અને કોપર ગ્લાન્સ એટલે Cu2O. અહીંયા CuS પણ હોય અને CuO પણ હોય. આ બધા કોપર પાયરાઇટ્સ અને કોપર ગ્લાન્સમાં કોપર પાયરાઇટ્સ અને કોપર ગ્લાન્સ એટલે એક જ વસ્તુ થઈ, મારી ભૂલ થઈ બોલવામાં. બોલો શું આવશે ત્યાં? તો કોપર પાયરાઇટ્સ એટલે CuFeS2. સોરી ધ્યાન રાખજો, CuFeS2. ચલો પછી બીજો કો એટલે તો કોપર ગ્લાન્સ, તો એમાં Cu2S. પછી ક્યુપ્રાઇટ, બોલો ક્યુપ્રાઇટ એટલે Cu2O. ક્યુપ્રાઇટ એટલે Cu2O. અને મેલેકાઇટ એટલે CuCO3 into CuOH twice. બરોબર, CuCO3 into CuOH twice. તો આ અયસ્કો છે. બોલો એ અયસ્કો કયા પ્રકારના છે? મને આમ જોઈને કહો તો તમને કંઈ દેખાય છે? તો કોપરના ઓક્સાઇડ, તો ધ્યાન રાખજો હવે આપણી થિયરી શરૂ થાય. કોપરના ઓક્સાઇડ, તો બોલો આ બે ઓક્સાઇડ, આ ઓક્સાઇડ થયો એક. પછી કાર્બોનેટ, પછી હાઇડ્રોક્સાઇડ, તો બોલો આ બેનું મિશ્રણ થઈ ગયું એટલે આ બે આવી ગયા. અને સલ્ફાઇડ અને પાયરાઇટ્સ. એમ પાયરાઇટ્સ એટલે સલ્ફાઇડ જ થાય ભાઈ. પ્રકારના અયસ્ક પ્રાપ્ત થાય છે. જોજો આપણને મેં એ જ કહ્યું ખનિજો આટલા, પણ એમાંથી આપણે અયસ્ક તરીકે કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો કોપરના ઓક્સાઇડ, કાર્બોનેટ, હાઇડ્રોક્સાઇડ અને પાયરાઇટ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જે પૈકી બોલો આપણે ભણી ગયા છીએ કાર્બોનેટ અને હાઇડ્રોક્સાઇડ. બોલો આને હવાની ગેરહાજરીમાં ગરમ કરીએ. ગેરહાજરી લખું છું તો શું થશે? તો CO2 અને H2O દૂર થઈ આપણને કોપરનો ઓક્સાઇડ પ્રાપ્ત થશે. શું પ્રાપ્ત થશે? CO2 અને H2O. એવી રીતે બોલો સલ્ફાઇડ કે પાયરાઇટ્સ, એને O2ની હાજરીમાં ગરમ કરીએ તો SO2 સ્વરૂપે દૂર થઈ અને કોપરનો ઓક્સાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે. કમ્પ્લીટ. અને પછી એ કોપરના ઓક્સાઇડનું રિડક્શન કરીને આપણે કોપર ધાતુ મેળવીએ છીએ. કમ્પ્લીટ. એટલે કે ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો જો અહીંયા તમારે પહેલું તો આપણે એના આખી વિધિ લખવી પડે કે કુદરતમાંથી કોપરના આપણને અહીંયા ખનિજો નથી, પાઠમાંથી ખનિજો કાઢી નાખ્યા છે, અયસ્કો જ રાખ્યા છે. તો અયસ્ક તરીકે કોપરના ઓક્સાઇડ, કોપરના કાર્બોનેટ, કોપરના હાઇડ્રોક્સાઇડ, કોપરના સલ્ફાઇડ અથવા તો પાયરાઇટ્સ પ્રાપ્ત થાય છે. જે પૈકી કાર્બોનેટ અને હાઇડ્રોક્સાઇડનું, હવે આ પ્રક્રિયાને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? કેલ્સિનેશન. જ્યારે આને ભૂંજન, તો આનું કેલ્સિનેશન દ્વારા અનુવર્તી કોપરના ઓક્સાઇડમાં, જ્યારે સલ્ફાઇડ કે પાયરાઇટ્સનું ભૂંજન દ્વારા અનુવર્તી કોપરના ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ કોપરના ઓક્સાઇડનું કાર્બન કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ વડે રિડક્શન કરી અશુદ્ધ કોપર મેળવવામાં આવે છે. તો હવે આપણે જે છેલ્લી ઘટના છે એને સમજાવવાની છે. છેલ્લી જે પ્રક્રિયા છે એને સમજાવવાની છે. તો એના માટે સહારો લઈશું આપણે કોનો? એલિંગહામ આકૃતિનો. ધ્યાન રાખજો, આ આકૃતિમાં 500 થી 600 કેલ્વિન તાપમાન ગાળામાં Cu થી Cu2O વક્ર એ CO થી CO, C થી CO અને C થી CO2ના વક્રથી ઘણો નીચે તરફ પ્રાપ્ત થાય છે. બરોબર. તો આપણે આલેખ દોરી દઈએ તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા આ રીતે આલેખ આવશે. રેન્ડમ દોરો, તમે બહુ ટેન્શન ના લેશો, રેન્ડમ દોરો. બરોબર. અહીંયા આપણે તાપમાન લખીશું તો અહીંયા આપણે ડેશ કરીશું અહીંયા ઉપર. બોલો અહીંયા 500 થી આટલે સુધી જ બતાવી દેવાનું આખું. કયું છે તાપમાન? તો 600 કેલ્વિન. બરોબર. હવે આ કોનો આલેખ છે? તો Cu માંથી Cu2O. જ્યારે આ બેમાંથી એક C માંથી CO અને બીજો C માંથી CO2 લખવાનું. બોલો કમ્પ્લીટ. આટલું કરશો એટલે તમારું બધું લખાણ હવે આવી ગયું. બોલો ફરીથી આ પ્રશ્ન શરૂઆત આવડી ગઈ? શરૂઆત આવડી. અંતમાં એટલે શરૂઆતમાં આપણે એના અયસ્કોના નામ લખ્યા. એમાંથી હાઇડ્રોક્સાઇડ અને કાર્બોનેટના કેલ્સિનેશન દ્વારા જ્યારે સલ્ફાઇડ કે પાયરાઇટ્સના પૂંજન દ્વારા આપણે કોપરના ઓક્સાઇડ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, એ કોપરના ઓક્સાઇડનું
કાર્બન કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ વડે રિડક્શન કરી અને આપણે કોપર ધાતુ મેળવીએ છીએ. તો હવે અહીંયા આપણે છેલ્લા તબક્કાનું જ ઉષ્મા રસાયણ સમજવાનું છે. તો કોપરથી કોપર ઓક્સાઇડ અને કાર્બનથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની એલિંગહામ આકૃતિઓમાં જોવામાં આવે તો 500 થી 600 કેલ્વિન તાપમાને આ Cu થી COનો આલેખ ઉપર, જ્યારે આ આલેખો બાકીના બે આલેખો ઘણા બધા નીચે જોવા મળે છે. હવે નીચે જોવા મળે છે એનો મતલબ શું થયું? અહીંથી આમ વિચારો તો આના માટે આ મૂલ્ય કેવું થયું? ડેલ્ટા જીનું ઋણ. આના માટે વધુ ઋણ થયું. કેવું થયું? ઓછું ઋણ. એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા આ દિશામાં થવાની વૃત્તિ ઘટી, પણ આમની તો પુરોગામી દિશાની વૃત્તિ વધુ છે. તો આની પુરોગામીમાં વૃત્તિ ઘટી તો કઈ દિશામાં થશે? એટલે કે Cu2માંથી શું પ્રાપ્ત થશે? Cu. પતી ગયું. આટલું સમજાવવાનું છે. તો હવે હું ટેક્સ્ટબુક મુજબ જાઉં તો હવે Cu માંથી Cu2O અને Cમાંથી CO અને Cમાંથી CO2ના ડેલ્ટા જી વિરુદ્ધ ટીના આલેખ એટલે કે એલિંગહામ આકૃતિમાં 500 થી 600 કેલ્વિન તાપમાને Cu gives Cu2O નો વક્ર એ Cમાંથી CO અને Cમાંથી CO2ના વક્ર કરતાં ઘણો બધો ઊંચો મળે છે, અથવા તો આ વક્રની સાપેક્ષે આ બે વક્ર ઘણા બધા નીચે મળે છે, નીચે તરફ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી ક્યુપ્રસ ઓક્સાઇડનું કોક વડે અથવા તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ વડે સરળતાથી રિડક્શન થાય છે. પતી ગયું. તો આપણે બે પ્રક્રિયાઓ લખી દેવાની. તો જોજો અહીંયા કોક વડે કરીએ ત્યારે શું થાય? તો Cu2O પ્લસ કાર્બન gives તો 2Cu પ્લસ 2CO. બરાબર. એ બેલેન્સ કરવા અહીંયા બગડો લખવો પડે, સોરી, અને અહીંયા બગડો લખવો પડશે ને. એક મિનિટ, મારી ભૂલ થઈ છે. CuO પ્લસ 3C 2Cu અને બરાબર છે, ચાલે. અહીંયા કોઈ જરૂર જ નથી. CO જ પ્રાપ્ત થઈ જાય ને સીધો જ. ત્યાં ભાઈ ભૂલ છે અંદર પેમ્પલેટમાં લખવાની. ઓકે, ત્યાં પેમ્પલેટમાં લખવાની ભૂલ છે. એ આગળથી પેલા ક્યાંક કોપી મારી હોય ને એટલે એવું થાય. બરાબર. ચલો એના પછી કાર્બન મોનોક્સાઇડ વડે કરીએ તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ વડે કરીએ તો CuO પ્લસ CO gives 2Cu પ્લસ CO2. પતી ગયું. એમાં પણ એ જ રીતનું કરી દેવાનું. એમાંય જો એને કોપી પેસ્ટ માર્યું છે એટલે એ પણ ભૂલ છે. બરાબર. એ પણ કાઢી નાખજો. ઓકે, તો અહીંયા આપણી થિયરી પૂરી થઈ ગઈ. ટૂંકમાં આ આલેખ ઘણા બધા નીચે હોવાથી કાર્બન કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ વડે Cu2Oનું Cuમાં સરળતાથી રિડક્શન કરી શકાય છે. ચલો એના પછી 25મો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 25. તો પ્રશ્ન નંબર 25નું વિધાન આ રીતનું છે. કોપરના સલ્ફાઇડયુક્ત અયસ્કમાંથી કોપરનું નિષ્કર્ષણ સમજાવો. કોપરના સલ્ફાઇડયુક્ત અયસ્કમાંથી કોપરનું નિષ્કર્ષણ સમજાવો. બોલો, આ તમારો પ્રશ્ન છે. શું કરશો બોલો? ચલો, તો એકદમ ઇઝીલી જવાબ આપવાનો છે આપણે, બહુ ટેન્શન વગર. બરાબર. જોઈએ. કોપરના સલ્ફાઇડયુક્ત અયસ્કને બોલો કોની સાથે ગરમ કરીશું? તો સિલિકા સાથે. પરાવર્તની ભઠ્ઠીમાં. જોજો ભાઈ, અહીંયા કંઈક તમને શીખવાડવા માટે હું અટક્યો હતો. બોલો, આગળ આપણે આયનનું શુદ્ધિકરણ કર્યું એમાં કઈ ભઠ્ઠી વાપરી હતી? તો પહેલી વાત ભઠ્ઠી હતી. પછી બીજામાં તો ઘડતર લોખંડમાં આપણે ત્યાં એ પણ પરાવર્તની ભઠ્ઠી જ લીધી હતી. તો ધ્યાન રાખજો, આવા MCQ પૂછાઈ જાય છે કે લોખંડના શુદ્ધિકરણમાં કઈ પદ્ધતિઓ, કઈ ભઠ્ઠીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો વાત ભઠ્ઠી અને પરાવર્તની ભઠ્ઠી. બરાબર. જ્યારે કોપરના શુદ્ધિકરણમાં તો એમાં પણ ફક્ત પરાવર્તની ભઠ્ઠીમાં ગરમ કરવામાં આવે છે. બોલો શું થાય છે? આથી જો કોપરના અયસ્કમાં
આયનની અશુદ્ધિ હોય તો તે સિલિકા સાથે સંયોજાઈ, તો ધ્યાન રાખજો, Fe પ્લસ SiO2 બોલો શું બનાવશે? તો અહીંયા આયનની અશુદ્ધિ શુદ્ધ આયન તો હોય નહીં, Feનો ઓક્સાઇડ જ હોય. તો Feનો અશુદ્ધિ આયનની અશુદ્ધિ હોય તો તે સિલિકા સાથે સંયોજાઈ અને શું બનાવી દે? FeSiO3 પ્રક્રિયા અનુસાર FeSiO3 સ્લેગ બનાવે છે. શું બનાવે છે? FeSiO3 સ્લેગ બનાવે છે. અને Cu2S અને FeSનું મિશ્રણ પ્રાપ્ત થાય છે, જેને મેટ્ટે કહે છે. તો ટૂંકમાં આ પ્રક્રિયા પહેલું સ્ટેપ જે કર્યું આપણે, કોપરના સલ્ફાઇડયુક્ત અયસ્કને સિલિકા સાથે પરિવર્તનની ભઠ્ઠીમાં ગરમ કર્યું, એટલે સિલિકા સાથે કોપરમાં જે FeOની અશુદ્ધિ હતી એનું શું થયું? જો અત્યારે બે અશુદ્ધિઓ હશે, આયનની બે અશુદ્ધિઓ FeS અને FeO બંને હોય, કારણ કે સલ્ફાઇડયુક્ત ખનિજ છે એટલે સલ્ફર આયન સલ્ફર સાથે પણ જોડાયેલું હોઈ શકે, ઓક્સિજન સાથે તેને પ્રેમ છે જ, એટલે તો લોખંડનું શું કહેવાય, ક્ષારણ ઝડપથી થાય છે. તો એ બેમાંથી FeO માટી સાથે એટલે કે સિલિકા સાથે સંયોજાઈ અને સ્લેગ બનાવે, જ્યારે બાકી પડ્યું રહ્યું એ FeS અને Cu2Sનું મિશ્રણ, જેને મેટ્ટે. તો અહીંયા મેટ્ટે અને સ્લેગનું મિશ્રણ મળે છે, જેમાંથી બરોબર, જેમાં જે પૈકી સ્લેગની ઘનતા મેટ્ટેની ઘનતા કરતાં ઓછી હોવાથી તે મેટ્ટેની ઉપર તરતું હોય છે. બરાબર, મેટ્ટેની ઉપર તરતું હોય છે, જેને દૂર કરી શુદ્ધ મેટ્ટે, જોજો, એટલે કે પેલી અશુદ્ધિ હતી એ શુદ્ધ મેટ્ટે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. ચલો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા બીજો MCQ બોલો, કોપરના નિષ્કર્ષણમાં પ્રાપ્ત થતા સ્લેગ અને મેટ્ટેની ઘનતાનો ક્રમ જણાવો. બરોબર, તો મેટ્ટેની ઘનતા વધારે છે, સ્લેગની ઓછી છે. હવે ત્યારબાદ જોજો, કોપરના મેટ્ટેને સિલિકાનું પર, ફરીથી જોજો, કોપરના મેટ્ટેને સિલિકાનું પડ ચડાવેલી, જો પેલામાં આપણે ભઠ્ઠી વાપરી હતી, કઈ ભઠ્ઠી વાપરી હતી યાદ કરો? તો વાત ભઠ્ઠી અને બેસીમર, પરાવર્તનીમાં આપણે ત્યાં શેનું પડ ચડાવ્યું હતું? મેગ્નેટાઇટનું. અહીંયા સિલિકાનું પડ ચડાવેલી બેસેમર નવા શબ્દો પ્રમાણે પરિવર્તક, પેલી પરાવર્તની આ પરિવર્તકમાં લઈ, પડ ચડાવેલા બેસીમર પરિવર્તકમાં લઈ તેમાં થોડા પ્રમાણમાં બોલો શું ઉમેરવાનું છે? સિલિકા ઉમેરી. જો પડ તો સિલિકાનું ચડાવેલું જ હતું, પણ તેમ છતાં તેમાં થોડા પ્રમાણમાં સિલિકા ઉમેરી, બોલો શું કરો? તો ગરમ હવા પસાર કરવામાં આવે છે. ગરમ હવા પસાર કરવામાં આવે છે. આથી નીચે પ્રમાણે પ્રક્રિયાઓ થઈ ને આયન, જો આપણને ખબર છે કે સલ્ફાઇડયુક્ત અયસ્ક હોય એટલે એમાંથી ઓક્સાઇડ મેળવવો પડે. બરોબર, આયન સિલિકેટ એટલે કે FeSiO3 બરોબર પ્રાપ્ત થાય છે, જેની ઘનતા હું લખી જ દઉં, પહેલા સમજાવું, જેની ઘનતા ઓછી હોવાથી તે પ્રક્રિયા મિશ્રણ ઉપર તરતો હોય છે.
એ પ્રક્રિયા મિશ્રણ ઉપર તરતો હોય છે, જેને દૂર કરતા પિઘલિત કોપર ધાતુ અને SO2 વાયુ પ્રાપ્ત થાય છે। ચલો અહીંયા ધ્યાન રાખજો। હવે બોલો આપણે પહેલા સ્ટેપમાં શું કર્યું, તો પરાવર્તની ભઠ્ઠીમાં સિલિકા સાથે ગરમ કર્યું, એટલે કે મોટા ભાગનું FeO જે હતું એમાં રૂપાંતરણ થઈ ગયું FeSiO3, એટલે FeO તો જતું રહ્યું, પણ જો હવે એ અયસ્કમાં કઈ અશુદ્ધિઓ હતી, તો કોપરના સલ્ફાઇડ સાથે FeO પ્લસ FeS હતું, બરોબર, અશુદ્ધિ તરીકે। એમાંથી FeO જતું રહ્યું, FeS પડી રહ્યું। FeS એ બંનેનું મિશ્રણ છે, કોનું કોનું, તો FeS અને Cu2S સાથે પડ્યું રહ્યું એ મેટે। હવે હજુ આપણે આ Fe ને દૂર કરવું છે, એટલે બીજી ભઠ્ઠી લીધી। તો પહેલી ભઠ્ઠીમાં આપણે ખાલી FeO દૂર, જો MCQ પૂછાય કે કોપરના સલ્ફાઇડયુક્ત અયસ્કમાંથી કોપરના નિષ્કર્ષણ દરમિયાન પરાવર્તની ભઠ્ઠીમાં કઈ અશુદ્ધિ દૂર થાય છે, તો FeOની જ અશુદ્ધિ દૂર થાય છે, FeSની નથી થતી। એવી રીતે હવે બીજા સ્ટેપમાં આપણે શું કર્યું, તો સિલિકાનું પડ ચડાવેલી બેસીમર ભઠ્ઠી લીધી, તેમાં પણ ફરીથી પેલામાં સિલિકા ઉમેર્યો, તો અહીંયા ફરીથી સિલિકા ઉમેર્યો અને ફરીથી ગરમ કર્યું, તો જે FeS હતું મેટેમાનું એ FeSની હવા પાછી પસાર કરી, એટલે એમાંનો સલ્ફર હતો, ધ્યાન રાખજો, FeSની O2 સાથે પ્રક્રિયા થઈ, FeO અને SO2 બન્યો, એ જતો રહ્યો। આ FeOની SiO3 સાથે પ્રક્રિયા થઈ, તો FeSiO3 અહીંયા 2 સોરી, એટલે કે સ્લેગ બન્યો। બોલો પ્રક્રિયા પાત્રમાં શું પડ્યું રહ્યું, હું આ બધી પ્રક્રિયાઓ એ ફરી લખું છું। પ્રક્રિયા પાત્રમાં શું પડ્યું રહ્યું, તો Cu2S, એ Cu2Sની O2 સાથે પ્રક્રિયા થઈ, એટલે SO2 દૂર થયો, અને તો આ બધી પ્રક્રિયાઓ અહીંયા નીચે આવશે। તો જો અહીંયા પ્રક્રિયાઓમાં સૌથી પહેલું શું થશે, તો આ પ્રક્રિયા FeSની O2 સાથે પ્રક્રિયા થઈ, બોલો શું બન્યું, તો FeO વત્તા SO2 ઉડી ગયો। આને બેલેન્સ કરવું હોય તો 2FeS 3O2, એટલે કે 2FeO અને 3SO2, બોલો કમ્પ્લીટ। સોરી અહીંયા જોઈ લઈએ, 2 અને 2 સલ્ફર 2, અહીંયા 2 જ આવશે, હો ભાઈ મારી ભૂલ થઈ, બરોબર 2, પછી ઓક્સિજન 3 દુ 6, તો 2 દુ 4 ને 2 6। ચલો, તો પહેલી પ્રક્રિયા જે પેલો FeS પડ્યો રહ્યો તો એની થઈ। બીજી પ્રક્રિયા કોની થશે, તો એ જે થોડી માત્રામાં FeSમાંથી પાછો FeO બન્યો તો એ FeOની, તો FeOની SiO2 સાથે પ્રક્રિયા થઈ, એટલે FeSiO3 બન્યો, કમ્પ્લીટ। હવે પ્રક્રિયા પાત્રમાં શું રહ્યું, તો Cu2S, તો એ Cu2Sની O2 સાથે પ્રક્રિયા થઈ, બોલો શું બનશે, તો Cu2O પહેલા બનશે, Cu2O અને SO2 દૂર થશે, અને SO2 દૂર થશે, અને એ Cu2Oની જે Cu2O નવો બન્યો એની ફરીથી જે બાકીનો Cu2S પડ્યો હતો એની સાથે પ્રક્રિયા થશે, અને આ સલ્ફર આ ઓક્સિજન લઈને જતો રહેશે, એટલે તો ટૂંકમાં આ સ્લેગ જે ઉપર તરતો હશે, આ લિક્વિડ ધાતુ અને SO2 બધું ઉડી ગયું। તો ફરીથી સમજો, જે પહેલા તબક્કાના અંતે આપણને મેટે મળ્યું હતું, એ મેટેમાં FeS અને Cu2S હતું, FeSની O2 સાથે પ્રક્રિયા થયેલી FeO બન્યો, એ FeOની SiO2 સાથે પ્રક્રિયા થઈને સ્લેગ બની ગયો, એટલે ટૂંકમાં Fe સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ ગયો। હવે Cu2Sનું ઓક્સિડેશન થઈ થોડી માત્રામાં Cu2O બન્યો, એ Cu2એ પ્રક્રિયા પાત્રમાં રહેલા બાકીના, કારણ કે Feની સાપેક્ષે કોપરનું ઓક્સિડેશન મુશ્કેલ છે, આપણે જાણીએ છીએ, બરોબર। તો એવી પરિસ્થિતિમાં શું થશે, તો અહીંયા Cu2S સાથે સંયોજાય Cu અને SO2। તો આમ પિઘલિત કોપર ધાતુમાંથી SO2 વાયુ, જોજો અહીંયા પિઘલિત કોપર ધાતુને SO2 મળે છે, એક પિઘલિત ધાતુમાંથી SO2 વાયુના પરપોટા બહાર નીકળતા હશે, આમ ફટુક 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 ફૂટતા હોય, તો ત્યારે કોપર ધાતુ ઠંડી પડી અને ઘન અવસ્થા ધારણ કરે ત્યારે તેની સપાટી ઉપર ફોલ્લા પડ્યા હોય એવું લાગે છે, એની સપાટી ઉપર ફોલ્લા પડ્યા હોય એવું લાગે છે। તેથી આવા કોપરને ફોલ્લાવાળું કોપર અથવા તો બ્લિસ્ટર કોપર કહેવામાં આવે છે। ભાઈ અહીંયા આકૃતિઓ કોઈ દોરવાની નથી, હો, તમારે ખાલી જોવાની જ છે, ભલે મેં આપી અંદર, ઓકે। ચલો એના પછી તો 26મો પ્રશ્ન લઈએ, પ્રશ્ન નંબર 26।
જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 26નું વિધાન. ઝીંક ઓક્સાઇડમાંથી ઝીંકનું નિષ્કર્ષણ. ઝીંક ઓક્સાઇડમાંથી ઝીંકનું નિષ્કર્ષણ સમજાવો. બોલો. તો ઝીંકના કેટલા ખનિજો મળતા હતા? GKVG મેં ટ્રીક આપી હતી, યાદ છે? ઝીંકના કેટલા ખનિજો હતા? તો ઝીંક બ્લેન્ડ અથવા એનું બીજું નામ હતું સ્ફાલેરાઇટ, ZnS. પછી બીજું હતું કેલેમાઇન એટલે કે ZnCO3 અને ઝીંકાઇટ. તો ધ્યાન રાખજો, આપણે બધેથી શરૂઆતથી જ ચર્ચા કરીએ તો ઝીંકના અયસ્કો બોલો કયા કયા હતા? GKVG પહેલું ઝીંક સલ્ફાઇડ અથવા તો ઝીંક બ્લેન્ડ, જેનું બીજું નામ હતું સ્ફાલેરાઇટ. ચલો બીજું તો GK કેલેમાઇન અને G એટલે ઝીંકાઇટ. બોલો આનું અણુસૂત્ર હતું ZnS, આનું ZnCO3 અને આનું ZnO. બોલો આપણને ખબર છે કુદરતમાંથી મળતા સલ્ફાઇડ, કાર્બોનેટ કે હાઇડ્રોક્સાઇડ ખનિજનું સૌથી પહેલાં શેમાં રૂપાંતરણ કરવું પડે? તો ઝીંકાઇટમાં. બોલો અહીંયા ઝીંકાઇટમાં આને શું કર્યું હશે કહો? તો હવાની હાજરીમાં ગરમ કર્યું. હવાની હાજરીમાં ગરમ કર્યું એટલે એને કહેવાય ભૂંજન. બોલો શું મળશે? ZnO અને SO2. આને હવાની ગેરહાજરીમાં ગરમ કર્યું એટલે એને કહેવાય કેલ્સિનેશન. બોલો કેલ્સિનેશનમાં આપણને મળ્યો ઝેણિયો અને CO2 હવામાં ઉડી ગયો, અહીંયા SO2, ના તો સીધો ZnO હતો જ. તો ટૂંકમાં આપણે ZnOમાંથી ધાતુ મેળવવાની છે. હવે ZnOમાંથી ધાતુ મેળવવી હોય તો આપણને ખબર છે કોઈ પણ ધાતુના ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ મેળવવા માટે આપણે એની કાર્બન કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ વડે રિડક્શન કરીએ છીએ. તો અહીંયા પણ કાર્બન કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ વડે રિડક્શન કરીશું. બોલો શું થશે વિચારો. તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા તમારે બધું લખીશ તો હું બધુંય, કારણ કે તો જ તમને યાદ રહેશે. જેટલું જોશો એટલું યાદ રહેશે. સાંભળેલું યાદ ના રહે, જોયેલું યાદ રહે. તો જોઈએ ઝીંક ઓક્સાઇડમાંથી ઝીંકનું નિષ્કર્ષણ કરવા માટે બોલો શું કરવામાં આવે? ઝીંક ઓક્સાઇડનું માટી એટલે સિલિકા, યાદ રાખજો. માટી એટલે સિલિકા યાદ રાખવાનું છે. તો માટી અને કોક સાથે મિશ્ર કરી એટલે કે ત્રણનું મિશ્રણ કર્યું છે. તેમાંથી બનાવેલી નાની ઈંટો એટલે કે નાના સમઘન ટુકડા, તેમાંથી અહીંયા મારે જોજો નાની ઈંટો બનાવવામાં આવે છે. નાની ઈંટો બનાવવામાં આવે છે. બરોબર. બોલો આ ઈંટો શેની બનેલી હશે? તો અહીંયા ઈંટો બરાબર શું લખી શકું? તો ZnO વત્તા SiO2 વત્તા કાર્બનનું મિશ્રણ છે. આટલું યાદ રાખજો. ઈંટો શેનું મિશ્રણ છે? કોક એટલે કાર્બન જ. હવે ત્યારબાદ તો આ ઈંટોને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે. તો આ ઈંટોને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરવામાં આવે. બોલો ત્યારે શું થાય? ત્યારે જોજો હવે અંદર Feની અશુદ્ધિ હશે તો આપણે સિલિકા એના માટે ઉમેર્યું છે, બાકી એનું કોઈ કાર્ય નથી. તો એ સ્લેગ સ્વરૂપે દૂર થશે. ત્યારે જો કોપરના ઓક્સાઇડમાં ઝીંકના ઓક્સાઇડમાં
ઝીંકના ઓક્સાઇડમાં Feની અશુદ્ધિ હોય તો તે સ્લેગ FeSiO3 સ્લેગમાં રૂપાંતરિત થાય છે, બરોબર. અને ZnO પ્લસ C gives, બોલો શું બનશે? તો Zn પ્લસ CO ગેસ, અને ગેસ છે એટલે હવે અહીંયા તાપમાન 1673 કેલ્વિન છે, 1673 કેલ્વિન છે, બરોબર. પ્રક્રિયા થઈ આવે ત્યારે નીચે પ્રમાણે પ્રક્રિયા થઈ પ્રવાહી ઝીંક પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રવાહી ઝીંક પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે પ્રાપ્ત થતા પ્રવાહી ઝીંકનું નિસ્યંદન કરતા, બોલો, પ્રવાહી ઝીંકનું નિસ્યંદન કરતા, નિસ્યંદન કરી પ્રવાહી ધાતુને નિસ્યંદન કરી ઝડપથી, સોરી અહીંયા કરતા નહીં, કરી ઝડપથી ઠંડુ પાડ તેના નિસ્યંદનને કરી તેના નિસ્યંદનને ઝડપથી ઠંડુ પાડવામાં આવે, ઝડપથી ઠંડુ પાડતા, બોલો, શુદ્ધ ઝીંક ધાતુ પ્રાપ્ત થાય છે. કમ્પ્લીટ. તો આ થયું ઝીંકનું નિષ્કર્ષણ, બરોબર. હવે જોજો આમાંથી એક MCQ મળે. બોલો, ઝીંક ધાતુના ઝીંક ઓક્સાઇડમાંથી ઝીંકના નિષ્કર્ષણ માટે એલિંગહામ આકૃતિ દોરો. બોલો, ઝીંક ધાતુ, બરોબર. તો ઝીંક ઓક્સાઇડમાંથી ઝીંક ધાતુના નિષ્કર્ષણ માટે એલિંગહામ આકૃતિ દોરો. તો ધ્યાન રાખજો, હવે એ એલિંગહામ આકૃતિ દોરતા શીખવાડી દઉં. બોલો, ચોથા ચરણમાં એટલે અહીંયા T, અહીંયા ડેલ્ટા G0, આપણે ચોકડી જ દોરવાની. ચોકડી દોરી અહીંયા લખવાનું, જોજો ખાસ અહીંયાથી આમ એરો બતાવીને લખવાનું 1673થી ઓછું તાપમાન, 1673 કેલ્વિનથી નીચું તાપમાન. કેમ? તો આપણને કહ્યું છે કે 1673થી જ આ પ્રક્રિયા ઝડપથી થાય, અને ઝડપથી થાય એ વખતે Zn gives Zno ઉપર હોય અને C gives CO નીચે હોય. પતી ગયું, તમારી વાર્તા પૂરી. જેનું રિડક્શન થતું હોય નીચે, ઓક્સિડેશન થતું હોય ઉપર, ઓક્સિડેશન ઉપર, આટલું યાદ રાખવાનું. સોરી, ઊંધું બોલ્યો. જેનું ઓક્સિડેશન થતું અહીંયા C થી CO ઓક્સિડેશન થયું, અને આપણી પ્રક્રિયામાં Znoમાંથી Zn બન્યો છે. તો જે રિડક્શન કરતા, આપણે એવું લખીશું, રિડક્શન કરતા નીચે અને ઓક્સિડેશન કરતા ઉપર. ઓકે, પતી ગયું, ખબર પડી ગઈ. તો આ થયો તમારો પ્રશ્ન નંબર 26. તો આટલે સુધી રાખું છું, બીજું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે.